तृतीय श्रेणी कुनी कुनी पिलामाने आज आम भिडियो तुम 2025 रे बहुत जल्दी हेबाकु जाउथिबा वृत्ति परीक्षा पई साहित्य किछि बछा बछा प्रश्न आम ए भिडियो आलोचना करिबा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने ता पूर्व तुमने जदि ए चैनल नुआ अछ ताहले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाइ दियो। तो पिला माने जहाँ फल रे जेते बेले भी मु एही बड़ी वीडियो अपलोड करिवि संगे संगे तमनक पाखक नोटिफिकेशन चल जिवो आउ तमने घरे बसी एही बड़ी वीडियो देखि परिबो। तो पिला माने आमे आ समय नष्ट न करी देखिबा बे साहित्यर प्रथम प्रश्न तमनक पई कोन अछि। तो पिला माने प्रथम प्रश्न अछि तमनक पई केउ ऋतु पई पृथ्वी रे वर्षा हुए। ऑप्शन अछि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु। तो पिला माने आमे माने पढ़िथिले जे ग्रीष्म ऋतु पई पृथ्वी रे वर्षा होई थाए ताहले ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिला माने अछि केउठारे अकाल मरुडी पड़िथिला। ताहले पिला माने केउठारे अकाल मरुडी पड़िथिला माने पढ़िथिले ऑप्शन अछि ओडिसा रे, बंगला रे ना बिहार रे ना आंध्र रे। ताहले सठिक उत्तर हे जिवो पिला माने बंगला रे। बंगला रे अकाल मरुडी पड़िथिला। परवर्ती प्रश्न भिकारी बालकटी विद्यासागर को केते कोन टंका मागिला। ताहले पिला माने ए जो भिकारी बालकटी हैला विद्यासागर को केते पैसा मागिथिला। सॉरी पिला माने केते पैसा मागिला। ऑप्शन अछि 1 टंका पैसाटिए ना 2 पैसा ना 4 पैसा। ताहले भिकारी बालकटी विद्यासागर को केते पैसा मागिथिला। तो पिला माने भलो भाबरे कहि परिबो पैसाटिए से मागिथिला हैला ताकू जहा फल रे विद्यासागर टंकाटिए देथिले हैला। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देछि मांकड़ माने केउठारे जन्मको देखिले। ऑप्शन अछि आकाश रे, पोखरी रे, गछ उपरे, नदी रे। निहाती भाबरे पिला माने पोखरी रे ही देखिथिले। परवर्ती प्रश्न पिला माने जहा खाइबा को स्वादिया लागे एक पदरे प्रकाश कर। तो पिला माने जहा खाइबा को हम मानको भलो लागे निहाती भाबरे आमे सुस्वादु ताको कहि परिबा। ऑप्शन अछि सुस्वादु, सुमधुर, सुसंग, सुशोभित। सठिक उत्तर हे जिवो सुस्वादु लागे। जहा खाइबा को स्वादिया लागे ताको हमें सुस्वादु कहि परिबा। परवर्ती प्रश्न पिला माने जन्ह को देखि मांकड़ माने कोन करथिले। ऑप्शन अछि धरी पकाइले ना धरी छाडी देले ना धरिबा को उपाय पांचिले ना कोनोसिटी नुहे। तो पिला माने निहाती भाबरे से माने धरिबा को ही उपाय पांचिथिले। शेषरे डाळटी भांगी गला जहा फल रे से माने पोखरी पानी भितरे बुड़ी गले। परवर्ती प्रश्न मांकड़ मानक योजना किए सुनुथिला। तो पिला माने बुढ़ा मांकड़ सुनिथिला गछ डाळर अगरे बसिकी। ऑप्शन अछि पिला मांकड़, जन्ह, पोखरी, बुढ़ा मांकड़। निहाती भाबरे बुढ़ा मांकड़। परवर्ती प्रश्न अक्टोबर 2 तारिख रे कोन पालन करा जाए। तो पिला माने तमने भलो भाबरे जानिछ जे अक्टोबर 2 तारिख रे हमर जातिर पिता महात्मा गांधी बा गांधीजी को जन्मदिन पालन करा जाए। ऑप्शन अछि गांधीजी को मृत्यु दिन तो कदापि नुहे, गांधीजी को जन्मदिन ही पालन करा जाए। स्वाधीनता दिवस तो कदापि नुहे, जनराज्य दिवस भी कदापि नुहे। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा कुकुर को जबत करिबा पई करीम कोन कला। ऑप्शन अछि दुख कला ना कुकुड़ा को घरे रखिला ना चारिआडे पाचरी देला ना कृपा सिंधु को नेहुरा हला। तो पिला माने कुकुर को जबत करिबा पई करीम कोन करिथिला। कृपा सिंधु को नेहुरा होइथिला। तो पिला माने काहेकि ना कृपा सिंधुर कुकुर कालिया जेहेतु करीम रो कुकुड़ा को प्रत्येक दिन आसी गोटे गोटे खाई जाउथिला सेति पई करीम कोन कला ना कृपा सिंधु को नेहुरा हला। ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिला माने परवर्ती प्रश्न अछि सोमार बापांक नाम कोन। ऑप्शन अछि राम अवतार ना रहीम ना कृपा सिंधु ना करीम। तो पिला माने तमने भलो भाबरे जानिछ जे सोमार बापांक नाम कोन थिला ना कृपा सिंधु ही थिला ना कृपा सिंधु थिला। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने परवर्ती प्रश्न पिला माने पठाणी सामंत केते वर्ष बयस रे ज्योतिष विद्या शिक्षा करथिले। ऑप्शन अछि 15 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। निहाती भाबरे 10 वर्ष बयस रे से तांकर कोन पठाणी सामंत कोन तांकर पितांक ठारू से 10 वर्ष बयस रे ज्योतिष विद्या शिक्षा करथिले। परवर्ती प्रश्न पिला माने खंडपड़ा केउ जिल्ला रे। ऑप्शन अछि पुरी, कटक, खोर्धा, नयागढ़। तो पिला माने आ माने पढ़िथिले जे खंडपड़ा होची नयागढ़ जिल्ला अंतर्गत हैला। ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिला माने केउटी काबा शब्दर अर्थ बुझाउची। तो पिला माने काबा माने कोन समस्त काबा होई कि चाहिचंती माने आश्चर्य भाबरे चाहिचंती।
ଅପସନ ଅଛି ଲଜ୍ଜିତ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ବୋକା ବି କଦାପି ନୁହେଁ, କାବା ବି କଦାପି ନୁହେଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଫୁଲଟି ନୀତି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି? ତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଛ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ଅପସନ ଅଛି ପବନକୁ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ଭଅରକୁ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ କଦାପି ନୁହେଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ବୀର କିଶୋରଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି କବି ସମ୍ରାଟ, ଭକ୍ତ କବି, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜାତୀୟ କବି। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ପଢିଥିଲ, ଲେଖାଯାଇଥିଲା କଣ? ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ହିଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି ଉପାଧି ହିଁ ମିଳିଥିଲା ହେଲା। ମନେ ରଖିବ, ବୀର କିଶୋରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ପଦ୍ୟରେ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି କବି ମାନଙ୍କର, ନା ଯବାନ ମାନଙ୍କର, ନା ଲେଖକ ମାନଙ୍କର, ନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କବି ମାନଙ୍କର ହିଁ କଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଥିଲା। ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ପଦ୍ୟରେ କବି ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କିଏ ତାକୁ ବଣର ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି ବୋଲି ବଣି କହିଲା? ଅପସନ ଅଛି କୁନା, ନା ସୁନାଗିନା, ନା ରୂପାଥାଳି, ନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ? ନିହାତି ଭାବରେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ। ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ତାକୁ ବଣର ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି ବୋଲି ବଣି କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା କିଏ? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ମାରିଥିଲା? ନା ଧର୍ମପଦ ହିଁ ମାରିଥିଲା। ଅପସନ ଅଛି ବିଶୁ ମହାରଣା, 1200 ବଢେଇ, ଧର୍ମା, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଧର୍ମା ହିଁ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ନଦୀର ମୁହାଣରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ମହାନଦୀ ବି କଦାପି ନୁହେଁ, ବୈତରଣୀ ବି କଦାପି ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ କଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧଉଲପୁର ଷ୍ଟେସନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ ଅଛି ଝାଡଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ। ମନେ ରଖିବ, ଧଉଲପୁର ଷ୍ଟେସନ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଣ ଅଦାଲତରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ଅଛି ହାତୀ, ନା ଭାଲୁକ, ନା ଚିତାବାଘ, ନା ମହାବଳ ବାଘ? ନିହାତି ଭାବରେ ମହାବଳ ବାଘ। ମନେ ରଖିବ, ବଣ ଅଦାଲତରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନା ମହାବଳ ବାଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ମଦନ ମୋହନ ତ ପିଲାମାନେ କଦାପି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାହେଲେ ମଦନ ମୋହନ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଳକଟି ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଗଲା କାହିଁକି? ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଖିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅପସନ ଅଛି ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଖିନଥିଲା, ନା ଟଙ୍କାଟିରେ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବ, ନା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ନା ପିଲାଟି ସେଥିରୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଖିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଠାରେ ଅକାଳ ମରୁଡି ପଡିଥିଲା? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ ହିଁ ପଡିଥିଲା। ତମାନେ ପଢିଥିଲ। ଅପସନ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ବି କଦାପି ନୁହେଁ, କଟକରେ ତ କଦାପି ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ବଙ୍ଗଳାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦିରଟିର ଆକାର କିପରି? ଅପସନ ଅଛି ବିମାନ ପରି, ଘୋଡା ପରି, ଦୁର୍ଗ ପରି, ରଥ ପରି। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ରଥ ପରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେତେବେଳେ ପଥରକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ସିମେଣ୍ଟ, ମାଟି, ଅଠା, ଚୂନ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଓଡିଶାର କେଉଁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ ଅଛି ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ନିହାତି ଭାବରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମ ଓଡିଶାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜସ୍ଥାନର ଝିଅମାନେ କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ସାଲୱାର ପଞ୍ଜାବୀ, ନା ଘାଗରା ଓ ଚୋଲି? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଘାଗରା ଓ ଚୋଲି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ରାଜସ୍ଥାନର ଝିଅମାନେ। ସେମାନେ ଘାଗରା ଓ ଚୋଲି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଦୁଇଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ବଣ ଅଦାଲତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଅଜଗର, ଭାଲୁ। ଅଜଗର ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ଭାଲୁ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ହାତୀ ତ କଦାପି ନୁହେଁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହନୁମାନଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଇକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଛୁଆଳ ସିଂହ, ନା ଦଳ ବେହେରା, ନା ଝପଟ ସିଂହ, ନା କରୁଣାକର? ତ ପିଲାମାନେ ପାଇକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ବୋଲି ଏ କଥା କିଏ କହିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ତାହେଲେ କିଏ କହିଲା ପିଲାମାନେ?
ଛୁଆଳ ସିଂହ ହିଁ କହିଲା ହେଲା। ଛୁଆଳ ସିଂହ ଏକଥା କହିଥିଲା ଯେ ପାଇକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଦିନ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର। ଏହି କବିତାଂଶରେ ସେହି ତ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର। ଅପସନ୍ ଅଛି ମାଙ୍କୁ, ନା ବାପାଙ୍କୁ, ନା ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷକୁ, ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏକଥା ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ସାଧବମାନେ କେଉଁ ମାସରେ ବୋଇତରେ ଦୂର ଦେଶକୁ ବେପାର ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ? ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଫେରୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ଆଷାଢ଼, ପୌଷ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଙ୍କଡ ମାନେ ପୋଖରୀରେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆକାଶ, ଗଛ, ଜହ୍ନ, ମାଙ୍କଡ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଜହ୍ନ। ଓଦାରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ମାଙ୍କଡଟି କଣ କଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶୀତରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଲାଜରେ ପଳାଇ ଗଲା, ନା ନିଆଁ ପୋଇ ହଉଥିଲା, ନା ଗଛକୁ ଚଢି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନିଆଁ ପିଇ ଓଦାରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ମାଙ୍କଡଟି କଣ କଲା? ତ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ? ଗଛକୁ ଚଢି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସି ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାପୁଜୀ ଶବ୍ଦ ପରି ଆଉ କେଉଁ ମହାମାନବଙ୍କ ନାମ ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ଆକବର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିଆ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଝାମ୍ପି ନେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ସୋମାର କୁକୁଡ଼ା, କୃପାସିନ୍ଧୁ କୁକୁଡ଼ା, କରିମର କୁକୁଡ଼ା, କରିମର ବତକ। କାଳିଆ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଝାମ୍ପି ନେଉଥିଲା? ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଛି ଏଠି ତ ପିଲାମାନେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ କୁକୁଡ଼ା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ତ କଣ ରଖିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଯେହେତୁ ସେ କଣ କୁକୁର ରଖିଥିଲା, ତାର କୁକୁର ନାମ ଥିଲା କାଳିଆ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ସୋମାର କୁକୁଡ଼ା ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲ। ଏଠି ଦେଇଛି କରିମର କୁକୁଡ଼ା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କରିମର କୁକୁଡ଼ାକୁ କାଳିଆ ଝାମ୍ପି ନେଉଥିଲା। କାଳିଆ ତାହେଲେ କିଏ? ତ କୃପା ସିନ୍ଧୁର କୁକୁର ନାଁ ହଉଛି କାଳିଆ ହେଲା। କରିମର ବତକ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟା ବି ଭୁଲ। ତାହେଲେ କାଳିଆ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଝାମ୍ପି ନେଉଥିଲା? କରିମର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଉଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ହାସିନାର ଡାକ କିଏ ଶୁଣି ପାରିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗାଁ ଲୋକ, କରିମ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଗୁରୁଜୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଶୁଣି ପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁକୁରକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ କିଏ ଛକି ରହିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ହାସିନା, ସୋମା, ନା କରିମ। ଯେହେତୁ କରିମ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିଲା ନା କୃପା ସିନ୍ଧୁର କୁକୁର ହେଲା କାଳିଆ, ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା କରିମର କୁକୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁକୁରକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ କିଏ ଛକି ବସିଥିଲା? ନା କରିମ ଛକି ବସିଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରର ଅଗଣା ଠାରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା କେତେ ପାହୁଣ୍ଡ? ଅପସନ୍ ଅଛି 1,15,200 ପାହୁଣ୍ଡ, ନା 1,35,100 ପାହୁଣ୍ଡ, ନା 1,51,200 ପାହୁଣ୍ଡ, ନା 1,55,100 ପାହୁଣ୍ଡ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରର ଅଗଣା ଠାରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା ହେଉଛି 1,51,200 ପାହୁଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ପଢିଥିଲେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧବକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶୀତ ଋତୁ। ଶୀତ ଋତୁ ତ ପିଲାମାନେ କଦାପି ନୁହେଁ, ସବୁ ଋତୁ ବି କଦାପି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଋତୁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ପିଲାମାନେ ମିତାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଲା, ମାଧବକୁ ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାନ୍ତା ମିତାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଧବକୁ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମାଧବକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଅର୍ଥ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି? ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ବିକଳ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଅଛି ଚକିତ, ରୋଜଗାର, ବିକଳ, କରୁଣ। ନିହାତି ଭାବରେ ବିକଳ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିକଳ ହେଲା। ଭୋକରେ ପିଲାମାନେ କଣ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ବିକଳ ହୋଇ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟାସାଗର କେଉଁ ସହର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ? ତ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଅଛି ହୁଗୁଳି, କଲିକତା, କଟକ,
ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ନିହାତି ଭାବରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏଇ ଯୋଉ ଅପସନ ଟି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବିଶୁ ମହାରଣା କଣ ଦେଖି ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ହାର, ମୁଦି, ଜାମୁକୋଳି, ବରକୋଳି। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବିଶୁ ମହାରଣା ବାଡିର ବରକୋଳି ଦେଖି ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ଦେବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟେ? ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ବାରଶ ବଢେଇ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ବିଶୁ ମହାରଣା, ଧରମା। ତ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ଧରମା ହିଁ କହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶୁଣିଲେ ଯେ ଧରମା ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା 1200 ବଢେଇଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ଦୁଃଖରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ଦେବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ କଥା ଧରମା ହିଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ, ଆସାମର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ବଙ୍ଗଳା ନା ଆସାମିଆ ନା ପଞ୍ଜାବୀ ନା ମରାଠୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆସାମର ଲୋକମାନେ ଆସାମିଆ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଶୁଦ୍ଧ ବନାନଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଅଧିବାସୀ, ଅଧିବାସୀ, ଅଧିବାସୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନଟିକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବାକି ତକକୁ ଜମା ବି ଦେଖିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଅପସନ ଦେଖିଲେ ତମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ, ସଠିକ ଉତ୍ତରକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ କରିଦେବ। ତ ଅଧିବାସୀ, ଅ ଧରେ ହସ୍ୟକାରେ ଧି ପରାକାରେ ବା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘଇକାରେ, ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।